Hi, welcome to EBC World News. It's very grateful of Thai people when the delegation of the European Parliament visit Thailand. What will they discuss? We will following the conference. ก็ต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่วันนี้ได้สละเวลาแล้วก็มาในงานแถลงข่าววันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ตอบรับคำเชิญของทางรัฐสภาค่ะ The ASEAN delegation in the European Parliament is responsible for the parliamentarian and government relation to 10 ASEAN member states, and we have 6 members of the European Parliament from this ASEAN delegation here in Bangkok, 6 members from the 2 biggest political groups in the European Parliament, the European People's Parties and the European Socialists from Spain, Romania, Germany and Luxembourg. Vice President Robert Goebbels is a former economic minister from Luxembourg and member of the European Parliament. We thank very much Ambassador David Lippmann and the staff for preparing this one-week trip to Thailand. ก็ตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยชื่อคุณเวอร์เนอร์ลังเกนซึ่งเป็นมาจากพรรคคริสเตียนมาจากประเทศเยอรมันแล้วก็เป็นประธานของกลุ่มในเรื่องของการด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาคยุโรปและก็อาเซียนค่ะ This is the 8th interparliamentary meeting between European Parliament and Thailand, and it was planned for the last year in October, but a big flood was coming and we cancelled this meeting in the last year. ครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งที่ 8 แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแต่ว่าติดเรื่องของน้ำท่วมก็เลยเลื่อนมาเป็นเดือนนี้ค่ะปีนี้ค่ะ Our program is over 5 days, official program. Day 1 was meetings with MEPs, Parliament, Senate, the leader of the opposition and the deputy governor of the Bank of Thailand. วันแรกเนี่ยเราได้พบกับสมาชิกรัฐสภานะคะหลายๆท่านแล้วก็ได้พบกับผู้นำฝ่ายค้านของประเทศไทยก็คือคุณทักษิณเวชชาชีวาแล้วก็พบกับประธานของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะผู้ว่าการค่ะ On day 2 we met the Prime Minister. It was a very good meeting. The Minister of Finance and Vice Prime Minister and the Vice Minister of Foreign Affairs and leading expert of economic and finance from Thailand. วันที่ 2 คือเมื่อวานนี้นะคะก็ได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ผู้นำนักเศรษฐศาสตร์และนักการคลังเจ้าหน้าที่การคลังชั้นนำของประเทศไทยค่ะหลายท่าน On day 3 today we met with representatives of several NGOs with a focus on human rights and freedom of expression, and just now we met with ambassadors of the EU member states in Bangkok. แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการประชุมนะคะก็ได้พบกับ NGO หรือว่าภาคประชาสังคมหลายองค์กรพบกับองค์กรที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนการแสดงความคิดเห็นหรือว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้พบกับคณะทูตของสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยทั้งหมดค่ะ Tomorrow on day 4 we will be flying to Chiang Mai. We will discuss economic development with business people and visit the EU-founded project. พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ 4 ซึ่งเราจะไปที่เชียงใหม่แล้วก็จะพบกับองค์กรที่เกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็โครงการที่ทางสหภาพยุโรป The main topics shortly. First of all, the political situation 1 year after the elections. The reconciliation process of the political groups was one of the main themes on the agenda. The situation in South Thailand, stability after 5 difficult years in Thailand, especially the flood of last year. ท็อปิกหรือว่าเรื่องที่ได้คุยในการประชุมที่ผ่านมาทั้งหมด 3 วันแล้วก็อีก 2 วันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความการปรองดองของการปรองดองทางการเมืองนะคะในระหว่างกลุ่มต่างๆความมั่นคงระหว่างความปลอดภัยทางภาค
ความพยายามต่างๆในเรื่องของการผ่านขวากหนามต่างๆในเรื่องของการเมืองที่ผ่านมา5 ปีแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าการป้องกันน้ำท่วมหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของการน้ำท่วมปีที่แล้วค่ะ The economic situation, second main point was the economic situation after the terrible floods of the last year. Thailand is back on a path of growth, very impressive. Consequences of the banking crisis, we discussed it in a lot of meetings from 1997, but we have in Europe not a euro crisis, it's a debt crisis in member states, and 15 years later Thailand has a robust economy. We discussed situation on minimum wage, price of rice, and Thailand is becoming a middle income country now in the last years. Very good economic situation now in our area. ในด้านของเศรษฐกิจสภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของหลังจากที่เกิดน้ำท่วมอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดกันมาก่อนปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้ทางประเทศไทยเนี่ยก็กำลังที่จะฟื้นตัวนะคะแล้วก็หลังจาก15 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของผลิตต้มยำกุ้งเมื่อตอนปี1997เนี่ยตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยก็กลับกลายเป็นว่าเข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพที่ดีขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำราคาข้าวซึ่งทำให้ตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ในระดับการพัฒนาระดับต้นๆค่ะ The third point, main point was the development in ASEAN, the project of ASEAN 2015, the customs union and the differences between the 10 member states in development, the situation in the South China Sea, security aspects, the cooperation of 10 countries with different levels of development, neighborhood issues on Myanmar and Cambodia, border conflict with Cambodia as in development bank and infrastructure project in the Mekong region was another point in this ASEAN issue. ก็ท็อปิกที่พูดไปแล้วคือด้านการเมืองการเศรษฐกิจต่อมาก็เป็นในเรื่องของภูมิภาคก็คือการพัฒนาในระดับภูมิภาคอาเซียนก็ได้มีการพูดคุยในการประชุมต่างๆซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2515 หรือ 3 ปีต่อจากนี้แล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องสถานการณ์ทะเลจีนใต้ที่เราได้ทราบข่าวกันอยู่แล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในสมาชิกของประเทศอาเซียนนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของระดับของการพัฒนาในภูมิภาคแล้วก็เมื่อพูดในภูมิภาคเนี่ยก็พูดถึงประเทศที่อยู่รอบข้างของประเทศไทยได้แก่ประเทศพม่าก็ดูว่าจะสามารถเนี่ยมีการสร้างสาธารณูปโภคหรือว่าการลงทุนอะไรต่างๆในพม่าได้บ้างนอกจากนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาชายแดนกับเขมรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนของในประเทศลาวในภูมิภาคในประเทศรอบๆประเทศไทยด้วยค่ะ For the European Parliament, the human rights situation and freedom of expression is in every ASEAN member state an important point. And we discussed discussion with the leading representative from NGOs here in Thailand on the ASEAN Charter of Human Rights, violence against human rights activists, especially in South Thailand, Lesin Mashevsky, increasing in cases on this law within the Asian community. Thailand is indeed an example for democracy and for progress on democracy. ส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับด้านประชาสังคมเนี่ยก็ได้เน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่า freedom of expression ได้คุยกับตัวแทนของกลุ่ม NGO หลายองค์กรในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการได้พูดถึงเรื่องของบทบาทอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความรุนแรงกับผู้แอคทิวิสต์ก็คือผู้รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะได้มีการพูดถึง
แล้วเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยก็เป็น